سارے مانتے ہیں. میں ابھی ان کو ثبوت دکھا سکتا ہوں. الیاس گمن صاحب کا دکھا سکتا ہوں، طارق مسعود کا دکھا سکتا ہوں، مفتی طارق مسعود کا دکھا سکتا ہوں، جن کا ابھی بھی بیان موجود ہے. وہ کوئی 100 سال یا 200 سال پرانے شخص تو نہیں ہے نا، آج ہیں، زندہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیوبندی بریلوی جو ہیں وہ کافر ہے، اور ہم پر کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ سے یہ کافر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عامر نذیر صاحب اسلام کے علم بردار ہیں، اور اسلام کا انہوں نے جھنڈا لیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 215 ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ان کو کچھ نہیں ہے. اگر احمد رضا بریلوی صاحب نے سب کو کافر کہا تھا، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو، شیعہ کو، سب کو کافر کہا تھا، اگر وہ کافر نہیں ہے اور عامر نذیر صاحب ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر احمد رضا بریلوی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت، میرے تحت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان کو بھول گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی ایک کو کافر کہو گے اور اگر اس میں یہ کفر نہیں پایا جاتا تو کفر واپس لوٹے گا لگانے والے پر. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی ابو الوفا جو تھے ان کے، اگر وہ مسلمان تھے، احمد رضا بریلوی صاحب کا ان پر جو کفر کا فتویٰ تھا وہ غلط تھا، تو پھر احمد رضا بریلوی صاحب کو کافر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت. کیوں نہیں کہتے؟ کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ نہیں چلتا؟ اس طرح تو نہیں کہ جی وہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا تو اجتہاد اگر درست ہوتا تو دو نے کیے، اجتہاد اگر غلط ہے تو ایک. یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ کفر کا فتویٰ ہے. کفر کا فتویٰ لگانا اجتہاد نہیں ہوتا، اور کفر کے فتوے کی ممانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجتہاد نہیں کہا، اس کو گناہ کہا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی 191، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا. بھول گئے؟ نہیں یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث؟ کیوں یاد نہیں ہے ان کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کیوں ان کو صرف احمدیوں کی کتابیں یاد ہیں؟ کیوں احمدیت پر لگنے والے الزام یاد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھول گئی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھول گیا ہے. اگر یہ واقعہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، واقعی ان سے ان کو کوئی لگاؤ ہے، واقعی یہ اسلام پر قائم ہیں، تو پھر ان کی بات پر بھی قائم ہوں گے. اور اگر یہ منافق ہیں تو ضرور یہ منافقت کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپنا اجماع بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، جماعت احمدیہ کی دشمنی میں، معصوم احمدیوں کی دشمنی میں، جن کو قتل کیا جاتا ہے، جن پر یہ ظلم کرتے ہیں، ان پر ظلم کرنے کے لیے ایک رستہ نکالنے کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور ظلم کرنے کے لیے رستے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب نے تو اجتہاد کیا تھا نا. یہ اجتہاد نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجتہاد نہیں کہتے. عامر نذیر صاحب آپ نے کہاں سے علم یہ حاصل کیا ہے جو کفر کے فتووں کو آپ اجتہاد کہتے ہیں؟ یہ علم آپ کو کون سی یونیورسٹی میں ملا ہے؟ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو آپ کو صرف جماعت احمدیہ پر لگنے والے الزامات تو پڑھاتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھاتی؟ آپ کو قرآن کریم کی طرف نہیں لے کر جاتی، آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ کفر کا فتویٰ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھول گئے آپ. یاد کرائیں گے، ہم یاد کرائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے اور کیا کیا کہا ہے. یہ تو ایک نمونہ تھا، آگے چلتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کے جو فتوے پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اچھا اگر ہم وہ پڑھ کر سنائیں تو وہ گالی ہے، تو آپ جو لکھنے والے ہیں ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی صاحب کا ایک ایک حرف جو انہوں نے لکھا ہے وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے. مفتی مبشر صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ اس بات کا انکار کریں تو جرمانہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر وہ اس بات کا انکار کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم اور عین حدیث ہے. آگے وہ لکھتے ہیں وہابی، رافضی وغیرہ مرتدین ہیں کہ جنازے کی نماز نہیں، ایسا یعنی کافر جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے.
ان کو کسی کو اگر پتہ ہو کہ یہ کسی وہابی کا جنازہ ہے یا کسی رافضی کا جنازہ ہے یا دیوبندی کا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا بھی کفر ہے. احمد رضا بریلوی صاحب پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ سخت حرام ہے اور اشد حماقت ہے کہ ہم اگر کسی سے لاجواب ہو جائیں تو وہ مذہب کوئی الزام نہیں کہ ہمارے مقدس مذہب کا مدارم ہم پر نہیں، ہم انسان ہیں. اس وقت جواب خیال میں نہ آیا. یہ سارا وہ بیان فرما رہے ہیں اسی بارے میں کہ یہ مذہب جو ہیں وہ مرتد ہیں، وہابی مرتد ہیں، دیوبندی مرتد ہیں، کافر ہیں، پکے کافر ہیں. پھر حسام الحرمین کی طرف چلتے ہیں. یہ تو سارے ہیں ملفوظات اعلی حضرت اور فتویٰ رضویہ. پھر حسام الحرمین کی طرف میں حسینی صاحب آپ کا دھیان کراؤں گا. اس دن میں پڑھنا چاہ رہا تھا حسام الحرمین تو انہوں نے مجھے نہیں پڑھنے دی تھی. تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی حسام الحرمین کے ایک صفحے پڑھ دوں تاکہ ان کو جو شک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد ہے، اجتہاد نہیں ہے. کفر کے فتووں کو اگر کوئی اجتہاد کہتا ہے تو وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکراتا ہے. یہ تو تھی جو احمد رضا بریلوی صاحب نے کی ہے، ابھی میں وہ سنا رہا ہوں. اس کے جواب میں جو دیوبندیوں نے ان پر کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں اور آج کی تاریخ میں دیے ہوئے ہیں، پرانے نہیں، 100 سال یا 200 سال پرانے نہیں، آج کی تاریخ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر میں پوچھوں گا ان سے کہ بتائیں کہاں گیا وہ اجماع جو ہمارے خلاف بنا تھا. آپ صرف زنا کے الزام پڑھ کے سنایا کریں. یہاں پر حسام الحرمین کا صفحہ نمبر 73 ہے جو پرانا ایڈیشن ہے حسین صاحب، وہاں پر فرماتے ہیں کہ ان اقوال کے قائلین یہ پیچھے جو اقوال سارے ملے ہیں یعنی دیوبندی اور وہابیوں کے اقوال، قائلین بدعت کفریہ والے ہیں. ان کافروں کے کفر پر آگاہی لازم ہے. اسلام کے نام کو پردہ بنائے ہیں، یہ سب کے سب مرتد ہیں، باجماع امت اسلام سے خارج ہیں. کون؟ وہابی، رافضی، شیعہ، سارے یہ سب باجماع امت اسلام سے خارج ہیں. بدی و بد مذہبی کے خبیث سردار ہیں، ہر خبث اور مفسد سے بدتر ہیں، فاجر ہیں، جو اپنی گمراہی کے سبب قریب ہی سب کافروں سے کمینہ تر کافروں میں ہوں گے. سب کافروں سے کمینہ تر کافر کہہ رہے ہیں. کن کو؟ وہابیوں کو، ابو الوفا کو. کمینہ تر کافروں میں سے ہوں گے. اہل کفر ہیں، ملحد ہیں. جو ان اقوال کا متقد ہوگا کافر ہی جو ان اقوال کا متقد ہوگا ہو کافر ہی ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، دین سے نکل گیا ہے جیسے تیر نشانے سے. مسلمان کے تمام علماء کے نزدیک یہ کافر ہے. بے شک گمراہی کے وہ پیشوا ہیں. تم نے نام لیا ایسے ہی جیسے تم نے کہا. تم ان کے بارے میں جو کچھ کہا سزاور قبول ہے. ان کا جو حال تم نے بیان کیا اس پر وہ کافر دین سے باہر ہیں. یہ جو حسام الحرمین میں جو وہاں کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے نا، تو وہ احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب پر جو انہوں نے لکھ کر حوال بیان کیے ہوئے تھے وہاں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان بیانات کی وجہ سے یہ پکے ٹھکے کافر ہیں. ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہو جائے گا. یہ ملحد ہیں اور کافروں سے بدترین کافر ہیں. اور یہ ہم بات سنائیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، ان کو یہ عین اسلام سمجھتے ہیں. ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے پوچھتے ہوئے کیوں آپ کے پاؤں جلتے ہیں اور پر سڑتے ہیں؟ ان سے پوچھیں، بلائیں مفتی مبشر صاحب کو اور کہیں کہ مفتی مبشر صاحب یہ آپ کے امام کی کتابوں میں ہمیں گالیاں دی گئی ہیں، ہمیں ولد الزنا کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے اس کا حساب دیں. لیکن آپ حساب نہیں مانگیں گے. آپ حساب مانگیں گے مظلوم احمدیوں سے، اور ان پر جھوٹ سرین جھوٹ، کوئی ثبوت، کوئی گواہ. احمد نذیر صاحب آج بھی لے کر آ جائیں جو خلیفۃ المسیح الثانی پر الزامات لگے تھے، ان کا کوئی گواہ لے آئیں جو قرآن کریم کی جو شرائط ہیں. اگر آج بھی احمد نذیر صاحب وہ شرائط پوری کر دیں اور قسم کھا کر کہیں کہ اگر یہ جھوٹے ہوں تو اللہ ان پر لعنت کرے، ان کو غارق کرے، اور خدا کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہو ان پر، تو میں ابھی یہ دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. کریں ہمت. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کے مطابق ان کو 80 کوڑے کون مارے گا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ جو پاک دامن پر کوئی زنا کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے پڑیں گے.
کہاں پر؟ اٹلی میں آ کر ان کو کوڑے مارے جائیں یا پاکستان میں جا کر یہ کھائیں گے؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ اور اگر ان کا اصول مان لیا جائے کہ یہ اصول جو انہوں نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے یہ بڑے چٹکارے لے لے کر زنا کا الزام پڑھ کر سنا رہے تھے، اسی طریقے سے، اسی پیمانے سے، اسی زاویے سے اگر ان کی والدہ پر کوئی زنا کا الزام لگا دے تو اپنی والدہ کو زانی سمجھیں گے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تب ان کی غیرت نہیں جاگے گی؟ کسی گواہ کی، کسی ثبوت کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک شخص نے الزام لگا دیا، اس کو سچا مانو اور ٹھیک ہے، کرو سنگسار۔ یہ معیار ہیں ان کے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسلام میں نہیں ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ہر ملت کے دشمن ہیں۔ خدا منافقوں کو دشمن کہتا ہے ملت کا، فسادیوں کو ملت کا دشمن کہتا ہے۔ اور فساد کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے جو جماعت احمدیہ کے معصوم لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں؟ کون ہے جو ان معصوم لوگوں کی مسجدیں گرانے والے ہیں؟ کون ہے ان پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو قتل کرنے والے ہیں؟ وہ مومن ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا؟ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظلم کیا تھا؟ اگر یہ عین اسلام ہے، اگر یہ اسلام ہے اور آپ اس اسلام سے ہمیں خارج سمجھتے ہیں تو سمجھیں ہم اس اسلام کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس کی بنیاد ظلم ہو، جو معصوم ناحق لوگوں کو قتل کرتا ہو، جو معصوم ناحق لوگوں کی مسجدیں گراتا ہو، ان کی عبادات کو گراتا ہو اور ان پر جھوٹے الزام لگاتا ہو۔ اگر یہ اسلام ہے تو پھر ہم اس سے خارج ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا اسلام بھی اعلیٰ تھا اور ان کا کردار بھی اعلیٰ تھا، وہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تو ان کی جان حاضر تھی، اور آپ کلمہ گو کو کافر کہتے ہو اور پھر ایک اجماع بناتے ہو، اور اس اجماع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حد لگاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہو کہ تم پکے سچے مسلمان ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکرانے والے ہو۔ یہ ہے آپ کا اسلام؟ غور کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں اور پھر جماعت احمدیہ کے سامنے آئیں۔ جزاک اللہ حسین صاحب۔ ٹھیک ہے جی، کہ 10 منٹ پورے کیتے نے؟ پتہ نہیں، بعد گئے جی کہ کاٹ گئے جی۔ میں بھی کوئی نہیں نوٹ کیتا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور بھی گل کرنی تو انہوں نے کر لو، لیکن میں جب تک گل ختم نہ کر لواں اگر یہ بولن تو انہوں تھلے لا دو جی، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ میں انہوں نہیں ٹوکیا نا، میں انہوں نے آخیا بشک کر لیں، لیکن جدو انہوں نے مک گئی ہے ہوں جسے میری گل مکی بھی پھر انہیں بولنا۔ ٹھیک ہے۔ پہلی گزارش تے وے کہ انہوں نا اصل جو ہوں کلاوا مار تے لیا تے گسا بھی نسبی آندی ہوں جانا کدھر، ایک واری لہندے تے ایک واری چڑھ دے، کوئی دکھن تے کوئی پردہ۔ جیڑی گل شروع ہوئی سی وہ میں یہ پسندل سی کہ انہوں نے 2 نمبر خلیفہ نے جس ویلے لوکاں دیاں تیاں دیاں عزتاں اوتھے لٹیاں نا قادیان دے وچ، وہ بندے ثبوت آ کے دو سامنے عامر نذیر صاحب، ثبوت دو، گل بات ہے کہ ثبوت دو۔ اصولی طور تے انہوں تھلے لانا حسینی صاحب بغیر ثبوت تو میں انہاں دی والدہ تے اگر الزام لائی جاواں من نہیں جان گے؟ تھلے لانا تیری والدہ نوں دسن لگا میں تیری والدہ نوں جواب دے ثبوت دے، ثبوت دینا میں خاموش ہو۔ ثبوت دے ٹھہرو سینی صاحب حسین صاحب اس سے ثبوت لیں، صاحب ٹھہرو ذرا، ثبوت لیں۔ اگر اس کی کوئی والدہ تھی جس کی عزت لوٹی گئی تھی، ثبوت دے۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ گل یہ ہے کہ اتنے اسی جیڑی گل کر رہے ہیں تقریری رنگ چ تسی اپنے کو نوٹ بنا لو، جیڑی انہاں دی گل خلاف واقع ہوئے گی اودے تسی ثبوت اسی انہاں کو ثبوت دے دین، تقریر ہی کرن ثبوت دین نال۔ ٹھیک ہے، جس وقت انہاں دی گل ثبوت دو جی عامر نذیر صاحب۔ نا حسین صاحب انج تے نہیں نا میں کسے تے زنا دا الزام لا داں اور میں تر جاواں، ثبوت دین 4 گواہ جڑے ہیں جیڑیاں کڑیاں نال جیڑی نال زنا ہویا ہے نا او دے 4 گواہ لے آنا۔ چلو ٹھیک ہو گئی گل، ٹھیک ہے، زنا دے الزام واسطے 4 اگر گواہ نہیں تو پھر الزام غلط ہے تو انہوں نے گل جاری رکھن دیو جی۔ چلو جی پھر منن غلط یا غلط منن یا گواہ دین، ٹھیک ہے۔ انہاں نوں نہیں رہنا، میں تانوں دسنا انہاں چ برداشت نہیں، اگر انہاں چ برداشت ہوندی اس نوبت تک نہ پہنچے ہوندے۔ اس نوبت تک تاں پہنچے نے کہ انہاں دے وچ نہ ظرف ہے، نہ برداشت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ جرأت ہے، نہ دلیل ہے کول۔ تے تو ہی دو نا دلیل، دیندے نہیں دلیل۔ گل کرن دیو تاں ہی گل بنے گی نا۔ گلاں کیتیاں نے وہ خاموشی نال سنتے رہے نے، انہاں نوں پورا کر لین دیو۔ تہاڈے کول ٹائم ہے، تسی بالکل جو بھی گل کہنا چاہو گے اودے تے اونوں جس میں مکان گئے جو مرضی جنہ مرضی بولن، میں کدوں کہ نوٹ کریے، لیکن میری گل دے وچ ہن بولن
ਤੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਹਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖੁੱਲੀ ਏ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਇਲ ਬਿਨ ਹਜਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਆਪਨੇ ਹੱਦ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਦ ਕਿਹਨੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਕਿ ਨਾ ਗਿਆ? ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕਤ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਸ ਗੱਲ। ਵੇਲੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਗਲੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਲੇ ਵਾਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਮਾਨੇ ਦੀ? ਉਸकी अबू दाऊद जी जी अबू दाऊद की रिवायत अच्छा, है पेश। ठीक है, वाइल ठीक बिन, मैं पढ़ के सुना देता। वाइल बिन जी, हजर जी। रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत नमाज पढ़ने के लिए निकली तो एक आदमी से मिला और उसने उससे ढांप लिया और जबरदस्ती उससे बदकारी कर ली। उसने शोर मचाया, वो चला गया। हुसैनी इतने में साहब, मुहाजिरीन की ਇਹਨੂੰ इतने ਕਹੋ में ਕਿ ये मैं नहीं ਅਗਰ रहना चाहती सर। ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ वो ਕਰ बंदे का ਲਾਂਗਾ, रब्त ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਸਬੂਤ। ਜੀ सही ਜੀ, सर, वाली गल नहीं करनी है। ਹੂੰ। ਇਹ ਲਓ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ है ਕਰਨ उनसे ਦਿਓ। बात ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। वो बलदुल जना है, हुन पता लगन लगा ना ਹਾਂ ਵਲਦੂ कौन है। ਜ਼ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ से ਆਲਾ गलत ਹਜ਼ਰਤ। सैनी साहब ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਬੂ ਵਫਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲਦੂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਮਨ ਕਰਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਰ? ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨੀ ਟੋਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚੜਾ ਪਾ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਦਖੁਲਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਦਖੁਲਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਤੋਕੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने उस औरत ਨੂੰ आख्या तुम जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया और उसके साथ ज़िना करने वाले शख्स के मुतल्लिक फरमाया इसे रजम कर दो, और फरमाया इस शख्स ने ऐसी तौबा की है कि अगर ऐसी तौबा अहले मदीना करते हुए उनकी तरफ से कबूल हो जाए। लहदा एक और ज़िना बिल जबर दी रवायत भी अबू दाऊद दी है ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਦ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨੇ
ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਸ ਖਤੂਨ ਹਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਆਂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚੁਟਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੁਰੀਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਦਾ ਹੈ, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दबा लेते। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇਮਾ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ ਬਈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਾਇਲ ਹੈ ਹੀ ਐਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਦਫਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਾਮਾ ਲਾਓ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ 1924 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਫਤਨ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਬਵਾ ਕਰ ਰਾਸਪੁਟੀਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੁਬੱਲ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮੁਕਾਬਲ ਖਲੋ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਾਕਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ DNA ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, 4 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਜਾਏ, ਦੋ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਘਰ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਨ, ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ। ਸਬਰ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਦੋ ਹੀ ਕਰੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ 4 ਗਵਾਹ ਲੈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਦਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਬਰਾਡ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜਵਾ ਖਵਾਇਆ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਪਨਾਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਾਵਾਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जी, अलहमदुल्ला। मैं क्या लामा साहब मौजूद ने, सवाल पूछने तो पूछ लो। पूछ के तो नीवे नीवे होके निकल जाओ। पूछ के तो नीवे नीवे होके निकल जाओ। चलो जे मैनू आमदा होया तो मैं देंगा, नहीं तो फिर मैं लामा साहब दी हवाले करांगा। सवाल पूछा लो तो बाद ਨਹੀਂ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਨੌ ਬਿੱਲਾ। ਅਦਰ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, 4 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, 6 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 11 12 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਉਹ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਤੀਜਾ ਨੇ रजी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हज़रत सौदा ने, तीसरे हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, फिर हज़रत हफ्सा ने, फिर हज़रत उम्मे सलमा ने, हज़रत उम्मे हबीबा ने, हज़रत जुवैरिया ने, हज़रत ज़ैनब ने, 2 ज़ैनब ने, फिर हज़रत सफ़िया ने ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा। सही
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। जी सैन साहब, बिस्मिल्लाह। जी जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी, ठीक ठाक हैं? अलहमदुलिल्लाह सब खैर है। ते वो आए कानू साहब, ते कानू साहब जी काले थोड़े जे पै गए। मैं उन्होंने ये अर्ज की ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਗੜਬੜ? ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ अच्छा ਹੈ मेरा आवाज? मैं जी ठीक आ रही है, मैं ढूंढना ਅੱਛਾ अच्छा ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਫਾਜ਼ਲੇ ਜਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕੋ ਫਤਵੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਛੱਡ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਕਿਰੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ अच्छा ਦੌੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਲਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਦ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਦ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਸੁਰੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ तो ਹੁੰਦੀ। की गल की हुई सी? ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ हाँ नहीं गल कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਬਾਤ ਚ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਤਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ
ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ जी जी आवाज नहीं आ रही आप दी हुसैन साहब ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ जी ਹੁਣ हूँ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਲ जी ਸ਼ਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਰੀਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी जी ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਕੀ ਨੇ हाँ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹਾਂ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ और ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ असल में ना ਕਰ ਲਓ, मैं सुन लूं। नहीं मैं अगर मेरी अगर अहमद नज़ीर से बात करवा दें तो ठीक है, इनसे कर लेता हूँ। अगर कोई इश्काल है इसमें तो हमें तो भाई कोई इश्काल नहीं है हुजूर की खातम नबूवत में। हुजूर खातमुल नबीयीन ही हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबूवत जो है उनकी ही है, क़यामत तक की उनकी है, उनकी ही रहेगी। तो मतलब फिर खत्म नबूवत पक्की है ना, आना खातम नबीयीन जी जी लादती आबादी ठीक है ना। जी जी बिल्कुल इस गल नूं ते हजरत मसीह मौद इस्लाम ने बार बार अपनी किताबां दे विच लिखिया है कि अगर मसीह नूं तुसीं लियाओ, अगर मसीह तुसीं कहंदे हो आएगा ते फिर खत्म नबूवत टुटेगी, क्योंकि नहीं जी मसीह ये बहस की जाती है जराए नबूवत दी कि नबूवत जारी है और उहदे वास्ते कोई कुरान करीम दी आयतां कोई ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ नबूवत ਹੈ जारी है, नहीं नहीं नबूवत जारी है, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत जारी है, ये ही जारी रहेगी। नवी कोई नहीं है, पुरानी कोई नहीं है, पुराना कोई नहीं आएगा ना कोई नवा आएगा, ये ही नबूवत है बस, इस तो अलावा कोई नहीं, और ये जारी है, क्यों जी दसो ना कोई रोक नहीं है, ਅਲਾਮਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ तो याद नहीं, ठीक है अच्छी बात है, ठीक है ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਬੂਵਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਵੇ ਉਹ ਫੇ ਇਹ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਈ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਬੂਵਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ? ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ 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 ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਕਬ ਸੇ ਦਰ ਬਦਰ, ਕभी इस नगर कभी उस नगर, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਬਵੇ ਤੇ ਰਬਵੇ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ اللہ کی عزت ਮੈਂ ہے ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬਨ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 1901 ਤਾਈਂ ਇੰਜ ਪੈਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੱਬਾਂ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਈ ਰਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਕਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਸਲਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਏ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਸਲਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਮਝਾਏਗਾ। لیکن اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے کوئی چیز وہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے نا قرآن کریم دے وچ کہ وقت تو پہلو کوئی چیز نہیں ہوندا، جدوں کسی چیز دی ٹائم گھڑی آ پہنچدی ہے اُسے ٹائم ہی وہ کام ہوندا ہے۔ تے اے تے ویکھو اسی پہلوں بھی یہ مثال تے ویندے ہی آئے ہیں شروع تو سانو مطلب ویندے تو مراد ہے کہ اسی پڑھدے آئے ہیں، سانو مطلب جس دین دے نال اسی تعلق رکھنے ہیں، سانو پتہ ہے کہ جب تک جو کوئی نبی نہیں سن اس ٹائم تک انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیتا، واضح طور پہ کر دیتا، تو پھر انہوں نے بتا دیتا کہ ایسی نبی اسی مثال وہ دے رہے ہیں۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے وحی کیتی کہ میں تو نبی بناتا ہے، ہاں جی، اور نبی اور رسول بناتا ہے، انہوں نے بھی لوگوں نے دس دیتا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بناتا ہے۔ یہ کوئی تخلف نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، جن اللہ نے فرمایا اونج ہی انہوں نے بھی ہوتا اقرار کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ شکل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تے فرمائے تو نبی ہیں، تو جنہوں فرمائے وہ کہ میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی تے گل نال یہ بھی تے واقعہ نہیں ہوئے نے، واقعہ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نبوت دا دعویٰ کیتا سی جس دن پہلی وحی آئی سی؟ انہوں نے دسیا جانا کہ میں نبی ہوں؟ نہیں ایک منٹ عرض تے پھر کرنی چاہیے، تسی بھی کریو میں بھی کراں گا۔ پہلی وحی جدوں آئی تے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں فرمایا کہ تسی نبی ہو، او دی نبوت دا کوئی ٹھیک ہے، انہوں نے دسیا بھی نہیں دنیا کہ میں نبی ہوں جی، انہوں نے دسیا بھی نہیں کہ میں نبی ہوں، تو جدوں اللہ نے نہیں فرمایا تو کیوں دس دے پھر؟ تو بس ٹھیک ہے، یہ تو میں کہہ رہا نا، میرا صاحب نے بھی جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادوں نے دس دیتا ہے۔ میرا سوال نہیں سمجھے تسی، میں عرض کر رہا کہ مرزا صاحب نو اللہ تعالیٰ نے نبی دس دیتا کہ تسی نبی ہو، میں نہیں کہہ رہا بھی پہلے دن دسیا یا 8ویں 10ویں دن دسیا یا 15ویں 20ویں دن دسیا، جدوں بھی دسیا۔ مرزا صاحب آخر وقت تک وہ انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کہندا رہا تسی نبی ہو، وہ کہندے رہے میں نہیں ہاں۔ اے مسئلہ نہیں ہویا، رسول اللہ نے جڑا ہے وہ لیٹ کر دسیا، پہلے دن نہیں دسیا، کوئی دنوں بعد دسیا، جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہیں دس دیتا، ختم ہو گئی گل اس وقت۔ وہ بعد انہیں کدے وہ تعویل نہیں کیتی کہ میں ہاں ہاں، یہ اسی طرح ہی ہے حسین صاحب۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے آنے والے نبی سن، حضرت مرزا صاحب جو ہیں عطایت دے ذریعے تک
ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਤਾਇਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਕ ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇhtਰਾਮਨ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਫਰੀਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਤੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਰ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਸਲਹਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਛੋੜਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਉਹ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਜਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮਜਾਜ਼ ਮਜਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸਲ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕੁਰਾਨੋਂ ਦੀ ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ
ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਸੱਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੱਤੀ ਦੀ ਜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਸਤੀ ਸਵਿਤਰੀ